महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Today I am going to talk the principle of time. Now many people want to get enlightened and they want to run away from this world. And the Western people promote the concept, it is all in the mind, it is all in the mind. No, wrong. It is not the mind, it is actually if you go deeper, you will realize the family karma, the lineage karma influences your mind a lot. Now if you go still deeper across, you will realize that time influences a lot. Then as you go deeper, you will realize that time is dominated and dictated by 9 planets. Therefore, it's a very, very important spiritual technique to understand about time. Many people say, I do not believe in astrology, I do not believe in the planet, I do not believe that my life will be controlled by the planets. It's actually wrong. You use astrology, you use the time-based technique to enhance your what you call your spiritual growth. The people who are idiotic like Jaggi Vasudev, people who are not trained like Nityananda, who knows how to make hairstyles instead of talking about very deep and relevant things, can talk about all these things. There are various cycles of time which is available in the scriptures which will help you to go deeper into your spiritual life. The first time cycle is the Sattvic, Rajasic, Tamasic time. Now if you take the Panchang, it will be put Rajoguna, Tamoguna. The time will be put across. Now this is actually many people in the mass level, their mind becomes Rajasic, their mind becomes Tamasic, their mind becomes Sattvic. This is one of the cycle. The second cycle is that of the Vata, Pitta, Kapha cycle, which is promoted in the Ayurveda. Ayurveda talks about Pitta in the morning, Kapha in the afternoon, Vata in the evening, and also towards the night the Kapha tends to rule. Now this cycle is used by many people to align their body rhythm and to go into the higher states of consciousness. Now the third cycle is the cycle of using the Panchapakshi. The Panchapakshi is the 5 Pakshis which represents the air, water, earth and the fire element. Now this is again divided into 5 different times. The time is the ruling time, walking time, stationary time, sleep time and death time. Normally people who are in the advanced level of sadhana do not try to do their sadhana in their death and their sleeping time. This is not known to many people. Actually, many people say, I want to get enlightened without realizing there are finer principles in practice which is not used by these people. Therefore, you have to understand these principles and apply it to navigate the time. The time influences the season. The time influences the mind. The time influences the passage of different events into people's life. For example, the Uttarayana Dakshinayana Sandhi is celebrated across in all over the India as Bhishmarata Santi and also the Guru Purnima. The Guru Purnima is the Ashada Purnima. When the sun and the moon comes into the perpendicular degree, it is called as the Ashada Purnima. Now these are pivotal points and times which are used in the sadhana. For example, your Janma Nakshatra will reflect how your life is going to be. If your life is going to be alright, your Janma Nakshatra will be alright. Now, without understanding all these principles, saying that astrology does not work is rubbish.
and that rubbish is promoted by Jaggi Vasudev, Nityananda and the so-called yogis because they have never read any scriptures, and it is convenient for them always to talk who I am because it is the easy understanding to con people. Now, to talk idiotically, if you go and ask somebody, are you happy? No. That's what Gautam the Buddha says. Happiness and unhappiness is a cycle. Praise and disrespect, loss and gain is a part of the life. So going on asking people, are you happy? Are you happy? Shows the idiotic nature of talking to people because you have not understood. If there is light, there is going to be darkness. So therefore, talking all these rubbish instead of understanding that the time influences the mind. For example, during Rahu Kal, many people will feel depressed. During Yamakand, many people will have a lot of ailments in their life across as a person. Therefore, you have to come to the understanding to use the cycle of time. There is another cycle of time which is called as the Hora. The Hora is used by people to evolve the time period. People are actually, I know one lady who will go and sit in a car during the Guru Hora itself because she feels anything if she starts in the Guru Hora, it becomes very, very successful. The Titi Sunya is used by the lot of tantrics to gain siddhis in their life. In fact, the birthday of the Devata is celebrated in the Titis. The birthdays of human being is celebrated in the Janma Nakshatra. So, without understanding any of these things, without even promoting it, it is simply Kundalini Yoga, simplified astrology, simplified spirituality. Nothing can be simplified. You have to build your energy, you have to build your muscle, you have to bring your spiritual life to evolve into your life. And the next thing is the cycle of breathing, which was discovered by the great Matsyendranath. What he talks about the Swara Yoga, how the breathing is connected with the Titis. Now, this will tell you even at the hour of death, the time of death coming into your life. Kids play with the toys. Yogis don't play with the toys. And therefore, please understand that these are cycles of times which are available. Unless you go through the cycle of time, you are not going to master the spiritual sciences. For example, you are going to do the sadhana of Ganapati, you will see again and again in Yamakanda, you have a lot of Karya Siddhi. Suppose you are going to do in the Rahu Kal and you can see a lot of siddhis which is happening in the Rahu Kal. So therefore, time is one of the very big indicators of how your sadhana is going to grow and progress in life. Without understanding and only thinking about the physical principle is very, very limited. Therefore, I request you to open the mind.
do research in time, Kal. That is why Saturn is called Kal. And that is why they say, oh, Kala Bhaira worship. Because without understanding the time and the principle of time, your sadhana is not going to take off. Now, many people claim, oh, I am the Guru, follow me, I will show you enlightenment. It is all rubbish because these people are not enlightened. You can check using the swara whether somebody is going to get enlightened or somebody is enlightened. Therefore, if you want to master spiritual life, you need a minimum qualification of understanding the time. In fact, Ramakrishna Paramahamsa asked somebody to read the Tithi. At a particular Tithi, he said stop. He took the Mahasamadhi on the particular day. All great masters knows how to use the time and the principles of time in their daily life. So therefore, if you want to do sadhana, if you want to master sadhana, then you need to understand the principles of time. Thank you. Namaste. This is your astrologer Gopalakrishnan or Guru Krishnan speaking to you. Today I will talk about remedial measure with regard to the work. There is a woman who came to me and told, sir, my son is finishing the degree. Would you be kind enough to do the remedial measure for the proper placement of his work? I told, yes ma, from Saturn 10th Lord and also from the Bhukti 10th Lord you do, the person will be able to get a proper work in time. Basically, the person was done 90 days remedies before he got his results, and he passed through the result. He got into a very good placement. He got placed in a well-placed job in a multinational company, namely Wipro. So basically, when you do remedial measures, you can do right at the start of the career, that is for getting a good job. There is a lady by name Shreya. She wanted to do remedies with us. She wanted to, she was doing the remedy to be able to hold on to the job. We did the remedy just for 1 month a year. She has already crossed 2 years where she has worked and she is very, very successful with the job. So, for holding on to a job also, you can do the remedy. Third one is, there is a person by name Krishnan. He came to me and he told, sir, my boss is giving me all kinds of trouble. I find it very difficult. I am very, very upset. I want to change the job. What would you advise on that? I said, you do the Chatru Puja against your job, against your manager, you will be able to overcome it. The point is, the man did the puja, there was an up and down swing, and ultimately the boss got transferred and this man was able to hold on to the job. This is also a very, very important remedial measure, winning over enemies. Many people have problem in the work area because they are inimical to bosses, they are inimical. There are a lot of people who are enmity. It is called as Gupta Chatru. The Chatru who are very subtle, who are very quiet, who does not allow you to become very, very successful. Therefore, if you do remedies for all these things, you would be able to win over the enemies. The other thing is, there was a person who wanted to apply for CFO job. He was trying to take a jump. He was finding it very, very difficult to get the interview. He did the pujas and homa with us for 150 days continuously. In fact, he did close to 180 days. The person got 4 offers for CFO and he took the offer in Gujarat and he got transferred. So this is also another example of people that are wanting promotion. Some people, what happens, they lose the job in between, they are jobless for 6 to 8 months, they do not know what to do, therefore they will have to do the remedial measure. We ask them to do the remedial measure with us and most of them will get jobs, interviews, and they would be able to carry forward with regard to their career. And some very rich people want momentous growth, want steroidal growth. For example, there was a builder who wanted to have a huge amount of growth,
So I told you, do 16 homams of Mahalakshmi, you would be able to win over it very, very easily. He did 16 homams and there was a lot of money who came inside and he was quite successful. Therefore, for generation of the interview, completion of the interview, for example, many people call us at the time of the interview and ask us whether the interview will become successful. We do the remedial measure, invariably they become successful in that. And also some people tend to take courses during their employment. We do the particular type of remedial measure which will help them to complete the courses. Actually, you grow faster than others, you develop more than others when you do remedial measures with regard to your work. Keep watching the video, it will be lot more helpful to you. Thank you. Now many people think Tantra Sadhana is about all bizarre things doing. No, Tantra Sadhana is awakening the Kula Kundalini and also working on the different chakras in your life. That is all. In the famous Kaula Nirnaya written by the great Matsyendranath, who is the founder of the Kanipat Yoga, who is the founder of the Nath Sampradaya, he talks about chakras having 8 petals and he talks about 8 chakras. So there is totally 64 which is connected with the 8 direction and the Ashtamatrikas. Therefore, please understand, Tantra Sadhana is about visualizing the chakra and opening up the chakra. Each chakra has a bandha, which means there is a knot, and these bandhas are released with the persistent practice which will help you to open up the chakras and access the energy in an easy manner. Tantra Sadhana also means opening the Antakarna and drawing the energy into the different chakras. This is actually, in Qigong they call it as bringing the divine energy into the earth and absorbing the earth energy into the divine. It is what you call the cross-pollination of the yin and the yang. Now many people think the Antakarna can be opened up easily. Wrong. Antakarna opens up. It's like a knot. The energy will open up if you do punya, if you do dhana, if you do variety of things, a bout of energy will come. This is for a protection of people. The Antakarna lock is opened up by the avatar because they can download n amount of energy without any inhibition. That is why they are able to perform all kinds of miracles. The Ashtama Siddhi is the 7 chakras, the 8th chakra is the Antakarna chakra. So therefore, 8 chakras are used by the Nath Sampradaya because of this. The other most important thing is the lower chakra has another more chakra which is the 9th and the 10th chakra, but those are all the earth related chakras as a person. So therefore, please understand, Tantra Sadhana is directly connected with the Chakra Sadhana and also it is connected with the Kula Kundalini and it is like the circulation of blood. Now these practices can be done even without drinking, even without smoking, or even without having any kind of ganja or narcotic substances. So the core of the Tantra Sadhana written in the Kaula Nirnaya by the great Nath Sampradaya, Yogi Matsyendranath, he talks about the Yogini chakra and the 8 chakras connected with the Yogini in the physical body. So what is above is the below. So therefore, in the Tantra Sadhana, the main stress is given on the Chakra Sadhana visualization, which will help you to cross the lot of barriers, the human barriers, which can help you to become a better person who can have bodhicitta and help a lot of people. Therefore, Tantra Sadhana is directly connected with the Chakra Sadhana. So don't get lost with the Tantra Sadhana, imagining a lot of things. Even the Shav Sadhana or sexual sublimation, it talks about the mastery of the chakra rather than anything else. Thank you.
வணக்கம். ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சியின் டேல் சங்கரா நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. வாரம் தோறுமே நிகழ்ச்சியில நிறைய தகவல்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம். எது சம்பந்தமான உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஜாதகம் தொடர்பாகவும் பரிகாரங்கள் தொடர்பாகவும் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இன்றைக்கும் ஜாதகமா இருக்கட்டும், பரிகாரத்துல நிபுணர்னு சொல்லக்கூடிய டேரட் கார்டு நிபுணர்னு சொல்லக்கூடிய குரு கிருஷ்ணன் சார் எங்க கூட இருக்காங்க. அவங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்கும் போது உற்சாகம் எங்க இருந்து வருதுன்னே தெரியல. அவங்களுடைய ப்ரெடிக்ஷன்ஸையும் கேட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கே புரியும். நேரலை நிகழ்ச்சியில இணைந்திருங்கள், தொடர்ந்து பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. சார் பார்த்தாலே ஒரு உற்சாகம் வரும். ஆமா மேடம், தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லாருக்கும் உற்சாகம் வரணும். ஏன்னா சார் ஒரு 5 ப்ரெடிக்ஷன் நிகழ்ச்சியில ஆரம்பத்திலே சொல்லிடுவீங்க பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து என்ன சார் சொல்ல போறீங்களோன்னு எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுவாங்க. முதல்ல அந்த 5 ப்ரெடிக்ஷன் உலகவியல் ரீதியா என்ன சொல்ல போறீங்க? ஆமா மேடம், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ் பாம்பேயோட சீஃப் மினிஸ்டர். அவர் பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க போறாரு. அவரு பம்பாய் அரசியல்ல தான், மகாராஷ்டிரா அரசியல்ல ஒரு பெரிய தலைவராக வரப்போறாரு. ரெண்டாவது நிறைய பேர் சிலோன்ல ராஜபக்ஷையும் ப்ராசிக்யூட் பண்ணுவாங்க இங்க இருக்கிற லோக்கல் அரசியல்வாதிகளாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நான் ஒரு வாட்டி நீயா நானா ப்ரோக்ராம்ல போகும்போதே சொன்னேன், அவரை ப்ராசிக்யூட் பண்றதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள்னு. அது இப்பவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. அங்க இருக்கிற ஹனபோட்டாவை சைனீஸ் டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்கன்னு யாரோ என்கிட்ட கேட்டாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன். மூன்றாவது பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்கா டோட்டலா டைவர்ஸ் பண்ணி விட்ராயல் பண்ணும். டொனால்ட் ட்ரம்ப் த சீரீஸ் ஆஃப் பாலிசியில ஸ்லோவா பாகிஸ்தானை இப்ப கிடிக்கு பிடியில எடுத்துட்டு வராங்க. கண்டிப்பா இந்த வாட்டி அடுத்த வாட்டி கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு எய்டு கொடுப்பாங்க. லாங் டேர்ம்ல கண்டிப்பா நிப்பாட்டிடுவாங்க. அண்ட் மூணாவது உங்களுக்கு நார்த் கொரியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் பயங்கர கலகம் வரும். அது ஒரு போர் மாதிரி அமெரிக்கா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி மிடில் ஈஸ்ட் பிரச்சனைகள் தொடரும். அது ஈரான் ஆகட்டும், ஈராக் ஆகட்டும், லிபியா ஆகட்டும், சவுதி அரேபியா ஆகட்டும், அந்த இடங்கள் பொங்கி பொங்கி அடங்கும். இன்னொன்று நிறைய இந்தியர்கள் ஃபாரின்ல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆவாங்க. ஆனா நிறைய பேர் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, இந்தியாவில் ஃபாரினர்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆனா அன்சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்களான்னு. கிடையாது. சரித்திரம் படைத்த மகாத்மா காந்தியும் சரி, நிறைய பேர் பாரட்லா படிச்சுட்டு வந்தவங்க, இன்னைக்கு இந்தியாவை தலைகீழியா மாத்தினவங்க எல்லாருமே வெளியூர்ல இருந்துட்டு தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்தியாவோட தலையெழுத்துப்படி இந்தியால இருந்து போய் வெளியூர்ல கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு திரும்பி வரவங்க எல்லாருமே புகழ் அடைந்தவர்களாக இருப்பார்கள். கண்டிப்பாக இது ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்சா இருக்கும். நிச்சயமா பரிகாரத்துல நீங்க எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்படி பண்றீங்களோ, இதே மாதிரி இந்த ப்ரெடிக்ஷன் சொல்றதுக்கும் நிறைய நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அது உலகவியல் ரீதியா நீங்க சொல்றீங்க. அது எப்படி உங்களால மட்டும் சொல்ல முடியுது? அதாவது பேசிக்கா மேடம், நான் டிபேட்டரா இருந்தேன். ஸோ அதனால அதை பத்தி பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில் எனக்கு தெரியும். அதோட அந்த ஊரோட ஹாரோஸ்கோப் எல்லாம் தெரியும். இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் இந்த புக் எழுதியிருக்கேன். இந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஹாரோஸ்கோப்பும் இருக்கும். எல்லா கென்யா பாருங்க, இப்ப ஹங்கேரி, அந்த மாதிரி எல்லா ஹாரோஸ்கோப்புமே இருக்கும். அந்த ஹாரோஸ்கோப்பை வச்சுதான் நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் சொல்றோம். இப்ப நீங்க சொல்ற ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்ல எல்லாருக்குமே சக்சஸ் கிடைச்சிருக்கு. நிச்சயமா நிறைய பேருக்கு அதுல ஏதாவது ஒரு அனுபவங்கள் கொஞ்சம்? ஆமா மேடம், என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தாரு, சங்கர்னு ஒருத்தர் இருந்தார், ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் ஒரு பெரிய ஆள் கிட்ட நான் பேரெல்லாம் மாத்திப்பேன் அப்படி இப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக் டைம் ஆக போகுது அப்படின்னு. ப்ராப்ளமும் வந்தது. அவர் என்ன கேட்டாரு, சார் நான் ரொம்ப பிரச்சனையில இருக்கேன், பிஸ்னஸ்ல இருக்கேன், ரொம்ப மேலே கீழே தூக்கி போடுது, என்னால் எடுத்துக்க முடியல, நான் இப்போ என்ன பண்றது அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், 5 குடைவன் 10 குடைவன் சேர்ந்து 12ஆம் வீட்டில் இருக்கு, நீங்க கன்சீவ் ஆக வைங்க உங்க ஒய்ஃபை, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்கன்னாரு. அதே மாதிரி ஒய்ஃப் கன்சீவ் ஆனாங்க. இம்மீடியட்டா அவங்களுக்கு அபவுட் டர்ன் வந்துருச்சு. அவர் ஊரை விட்டு போயிட்டாரு, ஃபாரின் போயிட்டாரு, இந்த பிஸ்னஸை மூடிட்டாரு, அவர் லைஃப்ல அப்படியே செட்டில் ஆயிட்டார். அது ஒரு எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு நாட்டிய நடனம் ஆடக்கூடியவங்க, நடன ஸ்கூல் வச்சிருக்கிறவங்க, அவங்க கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த கன்செப்ஷன்ல நிறைய நல்ல விஷயம் நடக்கும்னு இப்பதான் போன்ல சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். அதே மாதிரி இப்ப உதாரணத்துக்கு வேலூர்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்தாரு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, நிறைய கடையெல்லாம் இருக்கு, ஒரே ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு, சால்வே பண்ண முடியல அப்படின்னாரு. பரிகாரம் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம். அங்க ஒரு பர்டிகுலர் லிங்க் வந்தது அவருக்கு. அந்த லிங்க் கிட்ட பேசி அவர் பணம் எல்லாம் கொடுத்து சால்வ் பண்ணாரு. இன்ஃபேக்ட் அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க, எனக்கு கடை ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னு.
அதே மாதிரி ஒரு கேர்ள் வந்தாங்க. இப்பெல்லாம் இப்போ நான் சொன்னது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வாரத்தில் நடந்த சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. அந்த கேர்ள் வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து 1 வீக்கில் பையன் பார்க்க வராங்க. நீங்கள் ஏதாவது பரிகாரம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லுங்கன்னாங்க. எனக்கு 54 விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டே வாங்க அப்படின்னோம். 7 நாள் விளக்கு ஏற்றுனாங்க. 7ஆவது நாள் அந்த ப்ரப்போசல் வந்து கிளிக் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னார், 7 நாட்டு சனி சார், எனக்கு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கும்னாரு. நான் சொன்னேன், கோச்சார பலனை கட்டுன்னு கட்டுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அதே மாதிரி பரிகாரமும் சொல்லி கொடுத்தேன். அவங்க அது அப்படியே அவங்களுக்கு வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்ணாரு, நான் வந்து செவ்வாய் தோஷம் இருக்கு, இந்த பையனுக்கு வந்து கல்யாணமே நடக்காதுன்னு ஏதோ சேலஞ்ச் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் சொன்னேன், நடக்கும், செவ்வாய் தோஷத்துக்கு பரிகாரம் பண்ணுங்கன்னு பண்ணாங்க. ஸ்லோவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனுக்கு திருமணம் ஃபிக்ஸ் ஆகி அவங்க இதெல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, இன்விடேஷன். அதே மாதிரி ஒரு அம்மா வந்திருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சார் என் பையனுக்கு வந்து கல்யாணமே நடக்கலை அப்படின்னாங்க. நான் கேட்டேன், லலிதா சார் நம்ம நிறைய பண்ணுறீங்களான்னு. ஆமாம் சார் அப்படின்னாங்க. ஆம்பளை பசங்க இருக்கிற வீட்டில் பெண் தெய்வத்தை கும்பிடாதீங்க, நீங்கள் ஆம்பளை தெய்வத்தையே கும்பிடுங்க அப்படின்னேன். உடனே அவங்க சரி சார் நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. அவங்கக்கிட்ட நான் சொன்ன பல விஷயங்களை ஸ்டன்னாக அந்த பையனை வந்து நேராக வந்து பார்க்க வந்துட்டார். அந்த மாதிரி பரிகாரத்தில் நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியாத விஷயங்களே கிடையாது. நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஆனால் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, எந்த ஆங்கிள்லேருந்து பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். சும்மா லக்னத்துலேருந்து பண்ணுறது, பொதுவாக பண்ணுறது, அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. அதெல்லாம் சும்மா அதை படிக்காத பசங்க பேசுகிற பேச்சு, வில்லேஜ் அஸ்ட்ராலஜர் பசங்க பேசுகிற பேச்சு. எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஜாதகத்தில் காரகம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புக்தியிலேருந்து பண்ணிங்கன்னா தான் மேக்ஸிமம் இம்பேக்ட் இருக்கும். பண்ணிங்கன்னா நல்ல வித்தியாசம் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து பரிகாரங்கள்ல ஹோமம், அதுக்கு பரிகாரம் பண்றீங்க, ஹோம பரிகாரம், அது என்ன எஃபெக்ட் இருக்கு? இப்போ நாங்கள் ஹோமம் பண்ணும்போது வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து காயத்ரியில் தான் ஹோமம் பண்ணுவோம், பேரை யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ யாரோ வராங்க, ஓம் மகாதேவே சவித்மஹே கோபாலகிருஷ்ணன் தன ஆகர்ஷ்ணாய தீமஹி தன்னோ லக்ஷ்மி பிரஜோதயாதுன்னு பண்ணும். பேர் அதோட இம்பேக்டை லாக் பண்ணி ஹோமம் பண்ணுவோம். இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. தாந்திரீக முறையில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இருக்குது. சாத்வீக முறையில் இந்த மாதிரி ஹோமமே பண்ண முடியாது. ஆனால் சாத்வீக முறையில் சும்மா தேவதா வர்ஷிப் தான் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா தாந்திரிக முறையில் காயத்ரியை யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து, எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் மந்தில் 3/4 நாள் ஹோமம் இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஹோம லிஸ்ட்டு பார்த்தோம். ஒரு வருஷத்துக்கே 200 ஹோமம் 250 ஹோமம் நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாலே வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 38,000 லிட்டர் வந்து பால் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்குகிறோம். அதனால் இந்த ஹோமம் வந்து எங்களது வித்தியாசமாக இருக்கும். என்ன ப்ராப்ளமோ அதோட லிங்க்டாக தான் நாங்கள் வந்து ஹோமம் பண்ணுவோம். அந்த ஆளோட பேர் ஒரு ஆவர்த்திலையும் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி எங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ரீஸ்ட் எல்லாருமே சாண்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் ஹோமத்தில் உட்காந்து சும்மா அப்படி தூக்கி போடுறதுக்கெலாம் நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம். பேப்பரை கொடுத்து அவங்களையும் சாண்ட் பண்ண வைப்போம். அதே மாதிரி நிறைய பேர் மந்திரத்தை ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க. இப்போ உதாரணம் ஓம் திரையம்பகம் யஜாமகேன்னு ஒருத்தர் ஒரு சிலபல் சொல்லுவாங்க. அப்போலாம் நாங்கள் விடவே மாட்டோம், ஃபுல் ஸ்லோகத்தையும் சொல்லணுன்னு. பயங்கர இம்பேக்ட் இருக்குது. அன்றைக்கி கூட யாரும் வந்தார், அவர் ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் வந்தார். சத்ரு சமாரம் ஹோமம் பண்ணோம். அவர் ஒன்னே சொன்னார், சார் நான் த்ரூ அவுட் த டே அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் சார், தேங்க்யூ வெரி மச் அப்படின்னாரு. அதனால் இந்த மாதிரி ஹோமமும் எங்களுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒரு நேர் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சார். வணக்கம் டயசங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. எஸ் வரதராஜன். எங்க இருந்து பேசுறீங்க? மதுரையில இருந்து பேசுறோம். நல்லது. உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்குறீங்களா? 25/8/1959. 25/8/1959. என்ன உங்க ஒர்க்கை பத்தி கேட்கணுமா சார்? சார் கடன் பிரச்சனை ஓவரா இருக்கு. அதான் ஒர்க்குனா கடன் தானே. சொல்லுங்க. சரி, அத பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா? என்னங்க? பித்ருதோஷங்கள். சரி, அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா? பித்ருதோஷங்கள் தெரிஞ்சா இந்த கடன் பிரச்சனைக்கு என்னன்னு வரலைங்க சார். சரி, இப்ப நீங்க கேட்கிற நேரத்துல ரிஷப லக்னம் 8ஆம் வீட்டுல நிறைய பிளானட் இருக்கு. நான் இப்ப அதை பத்தி சொல்றேன். இப்ப இவர் வந்து பித்ரு தோஷத்தை பத்தி கேட்டாரு. நிறைய பேர் பித்ரு தோஷம்னா என்னன்னு வந்து தெரியாது. அதாவது மூதாதையரோட பேட்டர்ன் வந்து நம்மளும் ரிப்பீட் பண்ணுவோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இவங்க வீட்டில் யாரோ கடன் கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா இவரும் அதே பேட்டர்னை ரிப்பீட் பண்ணுவார். இப்போ யாருக்கோ வீட்டில் டைவர்ஸு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதே விஷயத்த அவங்களும் ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. தாயை போல புள்ள நூலை போல சேலை அப்படின்றது வந்து இருக்குது. அதுதான் பித்ரு தோஷம்.
இப்போ பித்ரு தோஷம் நம்ம பண்ணும்போது பித்ருக்கள் எல்லாம் மோட்சகதிக்கு போகணும். மோட்சத்துக்கு போகாம பார்டோல, அதாவது இடைப்பட்ட வாழ்க்கையில இருக்காங்க. அதாவது அந்த பக்கமும் போகாம இந்த பக்கமும் போகாம 4th டைமென்ஷன்ல ஆஸ்ட்ரல்ல மாட்டினவங்களுக்கு தான் இந்த பித்ரு ஹோமம்ன்றது பண்றது. இந்த பித்ரு ஹோமம் நாங்க எப்படி வித்தியாசமா பண்ணுவோம்னா, உங்க பித்ருக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு கிட்டத்தட்ட 32 ஹெல் இருக்கு. குபிஜிகா ஹெல்லு, மகாரௌரவா ஹெல்லு, ரௌரவா ஹெல்லுன்னு. அதை தான் அந்த சங்கர் வந்து ஒரு படத்துல வந்து எடுத்து ட்ரை பண்ணாரு. அந்த மாதிரி ஹெல்லில் இருக்கிறவங்கள வந்து ஸ்லோகம் சொல்லி உங்க பித்ருக்கள்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஒருத்தருக்கு வந்து பண்ணோம், அவர் பையனுக்கு கல்யாணம் நடக்காமல் இருந்தது, இம்மீடியட்டா அவருக்கு வந்து த்ரூ ஆயிடுச்சு. அதனால பித்ரு தோஷம் என்பது அந்த சைட்ல போகாத இருக்கிறவங்கள ரிலீஸ் பண்றது. அது மாதிரி வர ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் எலாபரேட்டா பேசுறேன். இன்னொன்று வந்து அவங்க பேட்டர்னை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணாம இருக்காது. இப்ப சிலது வந்து பாசிட்டிவ் பேட்டர்னா இருக்கும். இப்ப இன்டெலிஜென்ஸு, எஜுகேஷனு, கல்வி, புகழெல்லாம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். நெகட்டிவ் பேட்டர்ன் ஆஃப் த பித்ருஸை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுவோம். அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றது தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலரான பித்ரு தோஷம். நிறைய பேர் வந்து ராமேஸ்வரத்துல தான் பண்ணுவான்னு நினைச்சுப்பாங்க. எங்களை வந்து நாகருக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவோம், நாங்க வந்து இதுக்கு பேர் என்ன பித்ரு தோஷத்துக்கு பண்ணுவோம், எல்லா ஹோமமும் பண்ணுவோம். அதனால யாருக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வாங்க, நான் வந்து பண்ணித்தேன். நிச்சயமா சார். சொல்லுங்க. ஆமா, எங்க இடத்துலயே தான் பண்றோம், நீங்க வாங்க. வடபழனி முருகர் கோயில் பக்கத்துல இருக்கோம், வாங்க. நிச்சயமா சாருடைய அலுவலகம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நாங்க பலமுறை பரிச்சயமானதுதான் சொல்லியிருக்கோம். ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் டைரக்டர் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி ஜெயம் ரவி வீட்டுக்கு பக்கத்துலன்னு சொல்லியிருக்கோம். சாமியார் மடம் வடபழனி. இதை நீங்க லேண்ட்மார்க்கா வச்சுக்கிட்டு நீங்க மேப்ல கூட போட்டு வந்துடலாம். சார் நீங்க நேரடியா பார்த்து அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு உங்களுடைய பிரச்சனைகள்ல இருந்து எப்படி வெளியே வரணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தொடர்ந்து சார் இப்ப இந்த பரிகாரங்களுக்கு முதல்ல ஒருத்தர் வர்றாங்க, இப்போ ஒரு பிரச்சனைக்காக தான் வர்றாங்க, எனக்கு இப்ப கடன் தொல்லை. ஆனா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும், அதை அவங்க ஓரளவு தான் எடுத்துக்கொள்வாங்க. அப்ப உங்களுடைய பரிகாரம் செய்யும் போது எல்லா பிரச்சனையுமே இல்லாம போயிடுமா? மேடம், இது வந்து எப்படின்னா, இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து வராங்க, ஐசியூல படுத்திருக்காங்க, அவருக்கு சுகர் இருக்கு, அவருக்கு ஆஸ்மா இருக்கு, எல்லாத்தையுமே வந்து டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டார். ஃபர்ஸ்ட் ஐசியூல இருந்து வெளியில எடுத்துட்டு அப்புறம் தனித்தனியா சுகர் இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம், இப்ப ஆஸ்மாவை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலான்ற மாதிரி தான். அதாவது எல்லா பிரச்சனையும் அட் அ டைம் வந்து பரிகாரத்துல நான் பண்ணிடுவேன் சொல்றதெல்லாம் வந்து போய் ஏமாத்துற விஷயங்கள். அதனால என்கிட்ட நீங்க வரணும்னு சொல்ல வரல, ஆனா நான் உண்மையாவே சொல்றேன். இது வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி பரிகாரம் கொடுங்க, அதனால நான் வந்து எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணி தரேன், அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டேன். அன்னைக்கு கூட யாரோ வந்தாங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க, சார் அவருக்கு ஒர்க்கும் ப்ராப்ளமா இருக்கு, மேரேஜும் ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு. நான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கை சால்வ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பின்னாடி மேரேஜுக்கு பரிகாரம் கொடுத்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. இவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, நிறைய பேர் சும்மா பணம் வரத்துக்கு இந்த ஒரு பரிகாரம் ஒரே நாள் பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் சரியா போயிடணும். நாங்க அப்படி எடுத்துக்கவே மாட்டோம். பரிகாரம் பண்ணும்போது நிறைய சேஞ்சஸ் வரும், இருக்கிற இடம் மாறும், இருக்கிற சில பேருக்கு வேலை மாறும், சில பேருக்கு ஹேர் ஸ்டைல்ல இருந்து எல்லாமே மாறும். அந்த மாற்றங்களை நம்ம எடுத்துட்டு வர வரதான் அந்த பரிகாரங்கள் வந்து உங்களுக்கு இம்பாக்ட் காட்டும். அதே மாதிரி பரிகாரத்துக்கு எத்தனை நாட்கள்னு நீங்க குறிச்சு கொடுத்துருவீங்களா, நம்மளே பண்ணிக்கலாமா சார், பண்றது எப்படி இருக்கும்? அதாவது நாங்க வந்து மினிமம் வந்து 2 மண்டலம் பண்ணுவோம். 96 நாள் மினிமம் நாங்க வந்து பரிகாரம் பண்றது. அதுல 90 நாள்னு சொல்லுவோம், 6 நாள் நாங்க ஃப்ரீயாவே பண்ணி கொடுத்துருவோம். சில பேருக்கு வந்து 180 டேஸ் பண்ணுவோம், 4 மண்டலம் பண்ணுவோம், சில பேருக்கு 5 மண்டலம் பண்ணுவோம், சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா நாங்களே சொல்லிடுவோம், நீங்களே கத்துக்கிட்டு நீங்களே பண்ணுங்கன்னு. எல்லா the riding souls, the brave, the free. We dare to live for today and dare tomorrow. We dare to ride Suzuki Intruder, India's modern cruiser. எல்லா பரிகாரங்களும் எல்லாரும் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் சும்மா டிவியில வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏமாத்துறதுக்கு சொல்றது, அதை பண்ணிடுங்க இதை பண்ணிடுங்க வாழைக்காய் வச்சு பண்ணுங்க, அதெல்லாம் நிஜமாலே உங்களால பண்ணவே முடியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து அஷ்டோத்திரத்தை படிங்கன்னா எங்க யாருக்கு தெரியும் பூஜா விதானம், என்ன ஹோம விதானம் தெரியும்? ஒன்றும் தெரியாது. சும்மா எல்லாத்தையுமே நம்மளே பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளே பெயிண்ட் அடிச்சுக்கலாம், நம்மளே தலைமுடி வெட்டிக்கலாம், அதெல்லாம் ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறோம்? அதனால அதுக்குன்னு படிச்சிருக்கணும், அதுக்குன்னு ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கணும். ஒரு சில விஷயங்கள், சின்ன பரிகாரங்கள், சின்ன பிரச்சனைகள் நீங்களே பண்ணிக்கலாம். அது நாங்களே சொல்லிடுவோம். இன்னைக்கு யாரும் வந்தாங்க, நான் சொன்ன லட்சுமி நரசிம்மருக்கு விளக்கேத்துங்கன்னு, அவ்வளவுதான், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப இவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா, எல்லா பரிகாரத்தையும் நம்மளே பண்ணிட்டு பணமே செலவழிக்காம வைத்தியம் பார்த்துக்கணும்ன்ற மாதிரி.
நோய் சிவியரா இருந்தா டாக்டர் கிட்ட போய்த்தான் ஆகணும். அதே தான் பரிகார கான்செப்டும். அதனால இந்த மாதிரி யாராவது சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏமாந்து போகாதீங்க. கஷ்டப்பட்டு கொடுக்குற பணத்தை யோசிச்சு கொடுங்க. அவன் படிச்சவனா, அவன் புக் எழுதியிருக்கானா, அவன் வந்து நல்லா டிவி ப்ரோக்ராம் வந்து பிரயச்சமா இருக்கா, அவனுக்கு வெப்சைட் இருக்கா, அந்த வெப்சைட்ல உங்களால ஃபெமிலியரைஸ் பண்ண முடியுதா, நல்லா பேசுறாங்களான்னு பார்த்துட்டு கொடுங்க. அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்க தொடர்பு கொள்ளணும்னா உங்களை எப்படி தொடர்பு கொள்ளலாம்? ரொம்ப சிம்பிள். ஃபாரின் கூட கிடையாது. பாம்பே, டெல்லி, நேத்து நைட்டு கூட கூப்பிட்டாங்க. ஒரு அம்மா கூப்பிட்டாங்க, அவங்க பெரிய குருஜி. அந்த குருஜிக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. வாட்ஸ்அப் காலில் தான் வந்தாங்க, என்கிட்ட பேசினாங்க. நீங்க யார் வேணா கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம், நேரா வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. போன்லயே கண்டிப்பா சொல்லுவோம், ஹாஃப் அன் அவர் பக்கத்துல பேசலாம். நீங்க மணி ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்க ஆபீஸ்ல இருந்து கூப்பிடுவாங்க, கூப்பிட்டு அக்னாலேஜ் பண்ணுவாங்க. சார் பேசுவாரு, காத்தால சாயங்காலம் முன்னாடியே இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு எழுதி அனுப்பிச்சிடுவாங்க, வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல உங்களுக்கு இது வழியா அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அதே மாதிரி நீங்க பரிகாரமும் எங்க சென்டர்ல வந்து 10 நாள் 20 நாள் பணம் கொடுத்தா போதும். இப்ப 90 நாள் பரிகாரம்னா 90 நாள் அட் அ டைம் நீங்க தர வேண்டாம். 10 நாள் 20 நாள் கொடுத்தா கூட போதும். காரணம் என்னன்னா, பரிகாரம் முன்னாடியே நீங்க நினைச்ச விஷயம் நடந்துச்சுன்னா நிப்பாட்டிக்கலாம். முன்னாடியே எல்லாம் நாங்க வாங்கி வச்சுக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி பரிகாரம் கொஞ்ச நாள்ல நடந்துருச்சு, எக்ஸ்ட்ரா காசு வாங்கிட்டோம்னா திருப்பி கொடுத்துருவோம். அதனால இதை எல்லாம் நாங்கள ஃபீட்பேக் மெக்கானிசமே வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சோம், யாரெல்லாம் பரிகாரம் பண்றீங்களோ தயவுசெய்து உங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க, நாங்க சார் வந்து உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னாரு. அந்த மாதிரி எல்லார்கிட்டயுமே ஃபீட்பேக்கும் கேட்போம். இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்கா பரிகாரம் பண்றவங்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பேர். இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப இந்த மாதிரி நோட் புக்ல நீங்க சொல்ற உங்களுடைய பேர் எழுதி, அந்த பேர்ல வந்து பாருங்க, அந்த ஆளுங்க பேர் எழுதி அவங்கள மார்க் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன நாள்ல வந்து பரிகாரம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைன்றதை மார்க் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு டெய்லி வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வரும், இல்லை SMS வரும். அதே மாதிரி இப்ப நாங்க வந்து இப்ப பரிகாரம் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு வந்து இப்ப ஔபாசன நோட் புக் பாருங்க, இப்ப டெய்லி ஹோமம் பண்றோன்ற நோட் புக்கு வந்து எழுதி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி நாங்க பண்ணுவோம். உங்களுக்கு மெசேஜ், அக்னாலேஜ்மெண்ட் எல்லாமே வரும், உங்க ரெக்கார்டு முதற்கொண்டு வரும். நீங்க வந்து பரிகாரம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதோட பேரு, அந்த ஆளுடைய பேரு, அவருடைய போட்டோ ஓட்டல, ஏன்னா சில பேருக்கு அது கஷ்டமா இருக்குன்னு மாதிரி சங்கல்பத்திலேருந்து எல்லாமே வந்து எங்க வாத்தியாரங்களுக்கு போயிடும். இதை வச்சுதான் அவங்க சங்கல்பம் எடுக்கணும், இந்த தேவதாக்கு தான் பண்ணும். ஆவாகனத்திலேருந்து நேவேத்தியம் முதற்கொண்டு வித்தியாசமா பண்ணுவோம். இப்ப உதாரணத்துக்கு சங்கடகர சதுர்த்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரே சங்கல்பம் எடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் கும்பலோட கோவிந்தாவா அப்படிலாம் பண்ணவே மாட்டோம். எல்லாமே இண்டிவிஜுவலா பண்ணிட்டு இண்டிவிஜுவலா நேவேத்தியம் வச்சுட்டு அர்க்கியம் விடுவாங்க, இந்த பண்ண புண்ணியம் அந்த கிளைண்ட்டுக்கு போகணும்னு. அப்படிதான் எங்க வாத்தியாரங்க பண்ணுவாங்க. கிட்டத்தட்ட எங்கிட்ட வந்து ரொட்டேஷன்லயே கிட்டத்தட்ட 20 பேர் வேலை செய்வாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சண்டே வந்து 108 பேருக்கு மகாலட்சுமி பூஜை பண்றோம். நாளைக்கு சத்ரு சம்ஹார ஹோமம் இருக்கு. அதனால ஹோமம் பூஜை எல்லாம் கண்டினியூஸா ஒரு மாதிரி நடந்துட்டே இருக்கும். டெய்லி கல்யாணம் மாதிரி தான் எங்களுக்கும். அதனால நீங்க வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். சோ இந்த பரிகாரங்கள் திருமணம் தடைக்கு, வீடு கிரக பிரவேசமோ, வீடு அமையாம கட்டி, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்களுக்கு மட்டும்தானா? அதாவது இப்ப நான் வந்து பரிகாரம் வந்து விசாக்கு சொல்லியிருக்கேன், பரிகாரம் வந்து ஃபாரின் டிராவலுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இப்ப பரிகாரம் வந்து சில பேருக்கு வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து சரியான கார் அடிக்கடி ஆக்சிடென்ட் ஆகும். இப்ப யாரோ ஒருத்தன் என்கிட்ட போன் பண்ணா, எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு, டெலிவரிக்கு சொல்லியிருக்கேன், கல்யாணத்துக்கு சொல்லியிருக்கேன், வேலைக்கு சொல்லியிருக்கேன், ப்ரமோஷனுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு உடம்பு சரியில்லை போய் படுத்துக்கிட்டாங்க, அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். அந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்துலேருந்து பெரிய விஷயம் மட்டும் பரிகாரம் பண்ணலாம். சின்ன விஷயம்னா நீங்களே பண்ணிக்கோங்க, பெரிய விஷயம்னா எங்ககிட்ட கொடுங்க, ஏன்னா அதுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி தேவை. பரிகாரத்தை தவிர ஜாதகமும் பாக்குறீங்களா? ஆமா மேடம், பரிகாரமும் ஜாதகமும் ஒண்ணுதான். ஜாதகம் இல்லாம எப்படி பரிகாரம் வந்து சொல்ல முடியும்? அதனால ஜென்ரலா இந்த வந்து இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க எல்லாம் சொல்லவே மாட்டோம். இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பையன் வந்து போன் பண்ணா, நான் சொன்னேன் நீ நெகட்டிவ் பிளேசஸ்க்கு போனாதான் உனக்கு கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு. என்னென்ன நெகட்டிவ் பிளேஸ்? நான் சொன்னேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன், கோர்ட் கேஸு, அப்படி போகணும்பா, அப்பதான் உனக்கு வந்து கரெக்டா கல்யாணம் நடக்கணும். ஏன்னு கேட்டா, நான் உனக்கு சொன்னேன் 7th லார்ட் மார்ஸ், அதனாலதான் உனக்கு நெகட்டிவ் பிளேசஸ் போனாதான் நடக்கும் அப்படின்னு. சில பேருக்கு பாசிட்டிவ் பிளேசஸ் போனா நடக்கும், சில பேருக்கு நெகட்டிவ் பிளேசஸ் போனா இப்ப நடக்கும். அதனால ஜாதகம், நியூமராலஜி, வாஸ்து இதெல்லாம் பார்த்தாலும் பரிகாரம்ன்றது ஜாதக பேஸ்டா தான் பார்ப்போம். இப்போ உதாரணத்துக்கு அன்னைக்கு கூட யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாரு, ஏன் சார் நான் என் பேரை மாத்தி எனக்கு இம்பாக்ட் இல்லை அப்படின்னாரு. சார் கூப்பிடுற பேர் தான் சார் இம்பார்ட்டன்ட், கையெழுத்து எவ்வளவு வட்டி போடுறீங்க. இப்ப யாழினி மேடம் இருக்காங்க,
கடந்த ஒரு மாசத்துல எவ்வளவு கையெழுத்து போட்டாங்கன்னு கேளுங்க அவங்க கிட்ட. ஹார்ட்லி 2 வாட்டி கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்க. இப்ப யாரும் செக்கெல்லாம் வச்சுக்கிறதுங்க இல்லை, எல்லாம் ஆன்லைன்லயே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க. அதனால நியூமராலஜில கூப்பிடுற பேர் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் கூப்பிடுறது தப்பா பேரா இருக்கும். அதே மாதிரி இப்ப பிசினஸ் வச்சிருப்பாங்க, செல்ஃப் பேரை மாத்திருப்பாங்க. ஆனா பிசினஸ் பேர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், கம்பெனி பேர் வேற மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப அன்சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால அந்த கம்பெனி பேரை கரெக்டா மாத்தினாதான் அதை கூப்பிடுறது தானே சொல்லுவாங்க. இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, அவர் வந்து சிமாரா லைட்டிங்ல இருக்காரு அப்படின்னு தானே உங்களை கூப்பிடுவாங்க. ஸோ கூப்பிடுற பேர் தான் நியூமராலஜில இம்பார்ட்டன்ட். வேர்ட் எல்லாம் ட்விஸ்ட் டர்ன் பண்ணாலும் எங்க போய் முடிய போகுது? ஒரு வாட்டி எவ்வளவு பேர் கையெழுத்து போடுறாங்க. இப்ப ஆப்பிளே நம்மளை பார்த்து கை நாட்டு எடுத்துன்னு வந்துட்டான். அவன் என்ன பண்ணிட்டான், சிக்கனு கை நாட்டவே ஃபேஸவே உனக்கு திறந்து கொண்டான். அதனால யாரும் கையெழுத்தே போடுறது இல்லை. அதனால இந்த மாதிரிலாம் நினைச்சிட்டு அதை வச்சு எழுதிட்டு அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க, எல்லாம் டைம் வேஸ்ட். சார், இப்ப ஹோமத்துக்கு வரும்போது என்ன மாதிரியான பொருட்கள் ஏதாவது நாங்க கொண்டு வரணுமா, அதை பற்றி தகவல்? நீங்க வந்து ஹோமத்துக்கு எங்க கிட்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா மினிமம் 4 to 8 அன்னைக்கு சத்துருசமார ஹோமம் பண்ணும். 9 வாத்தியார் உட்காந்து பண்ணாங்க. நாங்களே எல்லா பொருள்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். இப்ப நாங்க வந்து நெய் வந்து வாங்குறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 40 கிலோ நெய் வாங்குறோம். அப்ப எவ்வளவு ஹோமம் இருக்கும் எங்க ஆபீஸ்ல? இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நாங்க சமைத்து கட்டு வந்து ஒரு 400-500 கட்டு மாசத்துக்கு வாங்குவோம். அப்படின்னா எவ்வளவு சமைத்து வாங்குவோம்னு பாருங்க. எங்களுக்கு வெண்டர்ஸ் சப்ளையர்லாம் இருக்காங்க. அந்த என் ஆபீஸ் ஸ்டாஃபே வந்து அதுக்குன்னு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. டெய்லி அவுபாசன ஹோமம் நடக்கும். பிராமணங்க வந்து அவுபாசனம்னு ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. எங்க ஆபீஸ்ல டெய்லி அவுபாசனமே நடக்கும். இப்ப டெய்லி புரஸ்சாரணம் பண்ணுவோம். எந்த கிளைண்ட்டுக்கும் பூஜை அபிஷேகம் ஹோமம் பண்ணுவோம். கிளைண்ட் கிட்ட ஃபீட்பேக் எடுத்துப்போம். இந்த மாதிரிலாம் பரிகாரம் பண்றவங்க ரொம்ப கம்மி பேரு. என்ன மாதிரியும் நிறைய பேர் பண்ணலாம். ஆனா நீங்க வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு வில்லேஜ் அஸ்ட்ராலஜர் அப்படிலாம் ஏமாந்து போகாதீங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு பொருத்தத்துக்கு நான் அடிக்கடி கேட்பேன், நீங்க பாக்குற அஸ்ட்ராலஜர் அடிக்கடி பண்றீங்களான்னா, ஆமா சார் அவர் 50 ஜாதகத்தை ஒதுக்கிட்டாருன்னு. இன்னொன்னு பொருத்தம் பார்க்கும்போது இவங்க பையன் லைஃப் எல்லாம் போட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிப்பாங்க. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஏங்க இப்படிலாம் பண்றீங்க, ஏங்க அதுக்குன்னு படிச்சிருக்க வேண்டாமா? அன்னைக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க, நான் கேட்டேன் எங்கங்க வேலை செஞ்சீங்க? எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சேன். எவ்வளவு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதிங்கன்னா ஆமாண்ணா. ஜாதகத்துக்கு என்ன டெஸ்ட் எழுதிங்க? எதுக்கு நீங்க எடுத்து ஆரோஸ்கோப்பை பாக்குறீங்க? நிறைய பேருக்கு கல்யாணம் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு அம்மா அப்பாவே ஆரோஸ்கோப் எடுத்து கத்துக்கிறது, அனலைஸ் பண்ணுது. ஆரோஸ்கோப்ன்றது விளையாட்டான விஷயம் இல்ல. அதுக்கு நிறைய படிச்சிருக்கணும், அனுபவம் இருக்கணும், குரு கிட்ட கத்துன்னு இருக்கணும். அதனால நிறைய பேருக்கு திருமணம் நடக்காம காரணத்துக்கு இந்த மாதிரி சில்லி பேட் ரீசன்லாம் இருக்கும். அதனால தயவு செய்து நீங்க கரெக்டா பாத்துக்கோங்க. நிச்சயமா. இப்படி உங்களை மீட் பண்ணணும்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. உங்களுடைய போன் நம்பர் நான் நேர்களுக்கு சொல்லிட்டு நேர்களே, போன் நம்பர் நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. முகவரி நம்பர் 5 வேதம்மாள் அவென்யூ, டாக்டர் சுப்பராயன் நகர், கோடம்பாக்கம். அதாவது சாமியார் மடம், வடபழனி கிட்ட இருக்கு. ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் டைரக்டர் ஏஆர் ரஹ்மான் அவங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி, ஜெயம் ரவி வீட்டுக்கு பக்கத்துல. இதை நீங்க லேண்ட்மார்க்கா வச்சுட்டு சார் வந்து நேரில் வந்து மீட் பண்ணிக்கலாம். சார், தொடர்ந்து இந்த பரிகாரம் கேட்கும் போது ஒரே ஒரு விஷயம் என்கிட்ட ஒரு நேயர் வந்து கேட்டது, நான் வேற மதத்துல இருக்கேன், சோ சார் நான் எப்படி மீட் பண்றது? இந்த மாதிரி வேற மதத்தினர் உங்ககிட்ட வரலாமா? மேடம், இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து 2 விஷயங்கள் இருக்கு. சில பேரை அன்னைக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க, நான் சொன்னேன் நீங்க சர்ச்சு மசூதி போங்க, அங்கதான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு. ஏன் சார் அப்படின்னாங்க, 9th லார்ட் வித் ராகு கேதுமா, நீங்க உங்க குல வழக்கப்படி நீங்க பிரேயர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வராதுன்னு. அதே மாதிரி எங்கிட்ட முஸ்லீம்லாம் வந்திருக்காங்க, எங்கிட்ட கிறிஸ்டியன்லாம் வந்திருக்காங்க. நாங்க எங்க முறைப்படி பண்ணாலும் அவங்க மதத்துக்கும் அதுக்கும் ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லை. பரிகாரம் I took my first credit card, not for anything else, but I took my first credit card to pay for some online tutorial. டிவைன் லைட்டை வந்து நம்ம எடுத்துன்னு வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஹீல் பண்றதுதான் பரிகாரத்தோட கான்செப்ட். அதாவது இவங்க வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா, டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாம நம்ம மைண்டு நம்ம ஸ்பீச்சினால எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ண முடியாது. பணத்தை வச்சு எவ்வளவு தூரம் சால்வ் பண்ண முடியும்? ஒரு லெவலுக்கு மேல முடியாது. பேச்சை வச்சு எவ்வளவு தூரம் சால்வ் பண்ணிக்க முடியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் உள்ள போறாங்க,
இப்போ போறதுக்கு சத்ரு ஜெயம் வேணும். சத்ரு சம்மார ஹோமம் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா அவங்க மாட்டுறவங்க எல்லாம் ஈஸியா மாட்டிட்டு உள்ள போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன்ஸுக்கே யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப இந்த முகூர்த்தா ட்ரேடிங்னு இருக்கு, தீபாவளி அன்னைக்கு பண்றாங்க. மகாலட்சுமி பூஜை பண்ணிட்டு தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லயே பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிச்சுவல் வந்து நீங்க எந்த ஆஸ்பெக்ட்லயும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நிறைய அரசியல்வாதி இருக்காங்க, நிறைய இவங்க இருக்காங்க, நடிகர்லாம் இருக்காங்க, வெளில சும்மா சொல்லிப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நடிகர் கரெக்டா பௌர்ணமிக்கு முன்னாடி நாள்தான் அனௌன்ஸ் பண்ணாரு. அதனால அஸ்ட்ராலஜி நிறைய பேருக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா பரிகாரம் மற்றவங்களுக்கு பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப திறமை வேணும். அதனால நீங்க பரிகாரம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க. உங்க பணத்தை ஹார்டு ஏர்ன்டு மணியை நீங்க கொடுக்குறீங்க, அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, உங்களுக்கு இம்பாக்ட் இருக்குமான்னு பார்த்துக்கோங்க. நீங்க யார்கிட்ட வேணா கொடுங்க, ஆனா படிச்சவனா இருக்கணும், தெரிஞ்சவனா இருக்கணும், அந்த ஃபீல்ட்ல அனுபவம் மிக்கவனா இருக்கணும். அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பரிகாரம் வேலை செய்யலாம். அதாவது வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸை வந்து பகவத்கீதையை கேட்ட மாதிரி சொல்லிவிடுவேன். நான் அழிந்து விடும், நான் வந்த வீடு அழிந்து விடும், இந்த நிலம் அழிந்து விடும், இந்த பரிகாரமும் கோவில்களும் சாமிகளும் இன்னும் நீண்டு வாழும். அதுதான் ரிஷிங்களோட ஒரு அனுகிரகம். உலகம் மறைந்தாலும், உலகத்துல பல மதங்கள் மறைந்தாலும் இந்துயிசம் வாழ்றதுக்கு ஒரே காரணம் இந்த பரிகாரம் கோவில். அப்படிதான். அதனால்தான் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னான். அவன் என்ன சொன்னான், பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் அழிஞ்சிடானா பகவத்கீதை அழியாதுன்னா. அதனால இதை பார்த்துக்கோங்க. நிச்சயமா சார், இந்த அரை மணி நேரத்துல எவ்வளவு தகவல் சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா மக்கள் ஏமாந்துட கூடாதுங்கிற ஆதங்கத்துல நீங்க இங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது. கலந்து சிறப்பித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார். மிக்க நன்றி. உங்களுக்கும் யாழினி மேடமுக்கும் நல்லது நடக்கட்டும், உங்களுக்கும் நல்லது நடக்கட்டும். நீங்க வெற்றி பெற்றால் நான் வெற்றி பெற்ற மாதிரி. தேங்க்யூ வெரி மச். நிச்சயமா சார். பரிகார ஜாம்பவான் சொல்லக்கூடிய டாக்டர் குருகிருஷ்ணன் சார் இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ சாரோட அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும்னா நான் நம்பர் சொல்லிடுறேன், கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. முகவரி நம்பர் 5, வேதம்மாள் அவென்யூ, டாக்டர் சுப்பராய நகர், கோடம்பாக்கம், சாமியார் மடம், வடபழனி. இந்த முகவரிக்கு போயிட்டு நீங்க சாரை மீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனையை நிச்சயமா விளக்கிக் கொள்ளலாம். மீண்டும் நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.